बाज निकले ना रोंदे मसा तैंग तैंग ने सुती कौम नू जगाया जरनैल सिंह ने सुती कौम नू जगाया जरनैल सिंह ने कोई कहे सत्त बंदे मारा आउंदा है कोई कहे हथियार मांग आउंदा है कोई कहे हिटलर बनाउंदा है कई आखदे कि संत हिंदुआं दे लागदा पर सूरज ते कहदा दीवा जगदा संत तेरी दा प्रचार भई इन पीर दे लवा हथियार भई किसे कारण दे हथे ते ना मार भई पर विंगे टिंडियां दे कट देने वेंगने सुती कौम नू जगाया जरनैल सिंह ने सुती कौम नू जगाया जरनैल सिंह ने धन सिंह शेरा दे पिंड वालिया धन सिंह शेरा दे पिंड वालिया सुती कौम नू वरुणा दे जगाया तेरी सोच ताई सिंघा अपना लिया गरों सिंघां दे गुलामी लाउणी है जरूर जी जिन्ना तोड़े वड्डे गंदी करके दे जरूर जी मेल दे घरों बल्ले बल्ले पई कट्ठे होना भूल जान सैग थल्ले पई बिना एक वैरी जाने नहीं थल्ले पई जेड़े बने सिੱਖੀ ਲਈ खातरे दा चैन ने सुती कौम नू जगाया जरनैल सिंह ने सुती कौम नू जगाया जरनैल सिंह ने सुती कौम नू जगाया जरनैल सिंह ने गल समय ने अपनी आंख दित्ती अर्थ कढना कम जवानियां दा गल समय ने अपनी आंख दित्ती अर्थ कढना कम जवानियां दा कौम उस नू कदे नहीं माफ करदी जेड़ा मुੱਲ ना पावे कुर्बानियां दा गुरमुखो महापुरख संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरा वाले ने जिस तरह नौजवानी नू आवाज लाई ना आपो अपने घरां नू छड्ड के आपा त्याग के नौजवान उन्हां दे मगर लग तुरे जिन्हां ने अपने जीवन की परवाह नहीं की अपने घर-बार की परवाह नहीं की उन्हां नू इक्को निशाना दसदा सी गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ जेड़ा गुरु ग्रंथ दा ते गुरु पंथ दा दोखी होवे ना ते उस नू कदे बख्शिया नहीं जांदा ते जेकर उस नू बख्शण वाला आपदे आप नू सिख कहावे ते लाण दे फिर एहो जे सिख ते महाराज दी पावन बरवाणी गुरबाणी दा फरमान है जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता किछ खाए जदों साडे जिउंदे जी साडी इज्जत साडी पथ लैंदी होवे ना ते साडा खाना पीना सब हराम है इस करके नौजवान ने अपने फर्ज पछाणे नौजवानी ने अपने फर्ज पछाणदिया कौम दे लई जूझण दा फैसला कर लिया जिन्हां विचों एक तुहाडे ही नगर दा सिंह जिस दे आपां शहीदी दिहाड़े नूं मनाउंदे एकत्र होए भाई रसाल सिंह भी सी पहला दा जीवन भाई रसाल सिंह दा आप सब जानते हो कि बड़ा ही माड़ा सी पर महापुरखां दे दर्शनां दे नाल महापुरखां दी संगत दे नाल जीवन विच बड़ी भारी तब्दीली आ गई फैसला कर लिया गया कि मैं हुण संतां दे नाल जाके गुरबाणी दी सिक्ख्या लवांगा गुरबाणी विद्या सिखांगा गुरमत दी विद्या हासिल करांगा महापुरखां ने आख्या जा घरे विचार करके कहंदे विचार कीती है बस तुसीं नाल ले जाओ इसे दे समय चलदे गुरु हरसाई दा थानेदार भाई रसाल सिंह दे जीवन दे विच बड़े वड्डे वड्डे कारनामे ने पर एक जिहड़ा मुख कारनामा है और बिच्छू राम थानेदार इतिहास गवाह है बड़ा जुल्मी किस्म का जिहड़ा थानेदार सी गुरु हरसाई थाने विच लग्या बिच्छू राम जिहड़ा धीआं भैणां दी बेपत्ती करदा सी इज्जत दे नाल खिलवाड़ करदा सी गुरसिखां नूं वेख के नहीं सी डरदा बुजुर्गां ते अत्याचार करदा सी नौजवानां ते अत्याचार करदा सी अगों आखदा सी कि जे किसे विच जुर्म आ ते मैनूं रोक के दिखाओ मैं आप ही कानून आ आप ही जज आ ते आप ही वकील आ मेरे ते किसी का कोई असर नहीं मैं अपनी मन मर्जी नाल जो मर्जी कर सकता एक दिन उस बुद्धिया थानेदार ने भाई लहरा सिंह नाम के सिंह नूं चुक लिया केस कटते होर भी उहदे नाल बड़ियां भद्दियां हरकतां कीतियां ते नाल आखिया
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਦੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦਾ ਬਿੱਛੂ ਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗਾਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਰਤਾ ਰਹੇ ਸਰਵਾ ਕਰੀਏ। ਬਿੱਛੂ ਕਰਦਾ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਸੁਣ ਲੋ ਸਿੱਖੋ ਆਖਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ, ਰੋਕ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ, ਰੋਕ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ। ਬਿੱਛੂ ਕਰਦਾ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾਲੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾਲੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਸੁਣ ਲੋ ਸਿੱਖੋ ਆਖਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ, ਰੋਕ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ, ਰੋਕ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਪਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲੇ, ਰੋਬ ਝਾੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਥੱਲੇ, ਰੋਬ ਝਾੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਥੱਲੇ। ਬਾਗ ਜਲਾਦਾ ਦਵੇ ਰਸੀਹੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾ ਕੇ, ਰੋਕ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ, ਰੋਕ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮਨਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮਨਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵਰਤੀ ਨੇ ਕਰਾਂ ਕਸੂਤੇ, ਮੈਂ ਵਰਤੀ ਨੇ ਕਰਾਂ ਕਸੂਤੇ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਰੋਕ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ, ਰੋਕ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ। ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਗਹਿਰੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਲਹਿਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਡਾਡੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਏ, ਕੱਟ ਕੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਵੈਰ ਸੀ ਗੂੜੇ ਪਾਏ, ਕੱਟ ਕੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਵੈਰ ਸੀ ਗੂੜੇ ਪਾਏ। ਦੇਵੋ ਸੁਨੇਹਾ ਆਗੂ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਅੰਬਰਸਰ ਜਾ ਕੇ, ਰੋਕ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ, ਰੋਕ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ। ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕੋਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਭਾਜੀ ਲਾਉਣੀ ਬਿੱਛੂ ਵਾਲੀ ਕੰਡਾ ਇਹਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਭਾਜੀ ਲਾਉਣੀ ਬਿੱਛੂ ਵਾਲੀ ਕੰਡਾ ਇਹਦਾ ਕੱਢਣਾ। ਖਹਿੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛਡਵਾਉਣਾ, ਖਹਿੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛਡਵਾਉਣਾ, ਤੁਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਕੇ, ਰੋਕ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ, ਰੋਕ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ। ਲਾਇਆ ਹੁਕਮ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਲ ਪਕਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਦੀ ਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਦੀ ਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ੀ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦੱਸਿਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਰੋਕ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ, ਰੋਕ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ, ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਆ, ਖੁਦ ਜੱਜ ਆ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਛੂ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਝੋਲੀ ਵੜਦੀ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਕੇ ਹੀ, ਗੱਡੀ ਕਢਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਕਹਿ ਹਟਾਉਂਦਾ ਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਇਨਸਾਨ ਸਿੰਘ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੰਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁਣ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਸਾਡੀ, ਬਿੱਛੂ ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਣਖ ਸਾਡੀ। ਮੋਤੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਆਸ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਵਿਗੜੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦਵਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤਰੀ ਜਾ ਕੇ। ਸੰਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁਣ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਸਾਡੀ, ਬਿੱਛੂ ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਣਖ ਸਾਡੀ। ਦੋਖੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਆਸ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਵਿਗੜੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦਵਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤਰੀ ਜਾ ਕੇ। ਬਚਨ ਸਿਰ ਮੱਤੇ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਦੇ ਬੋਲ ਪਗਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਤਾਪੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਪਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਹਿਲ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਜੇ ਸਬਲ ਤੇ ਕਰਦ ਪੰਚਦਾ ਏ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿੜ ਜਾਵੇ। ਪੜ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਨੇ ਹਿੰਜ ਦੇ ਹੋ, ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਏ ਪੂਰਾ ਕਰ ਇਸ ਹਿੰਡ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਆਖ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੂਰਮਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਹਾਵਿੰਡ ਨੂੰ। ਦੇਣੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਬਿੱਛੂ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਧੀਆਂ ਤੇ ਆਣੀਆਂ ਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ, ਕੀਤਾ ਕਾਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਵੇਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲੈ, ਪਲ ਕੀਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਭਗਤਾਵਣਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਜੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗਾ, ਬਿੱਛੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣਾ ਏ। ਘੇਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਪਿਸਟਿਕ, ਤੇਰੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਿਆ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਿਆ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਛੂ ਰਾਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੈਲਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਰੜਕਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ
ਜੂਨ 1984 श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। सो आप सब भली भात जानू हो गुरमुख प्यारे, जदों भारत की हुकूमत ने साडे नाल एक धरोह कमाया किहदे कहण ते, साडे कुछ अपणियां दे कहण ते, जिन्हां दियां अखां दे विच महापुरख संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिड्डां वाले रंगदे सन, जिन्हां नूं हथियारबंद संघर्ष तो दिक्कत सी, जिन्हां ने अपनियां कुर्सियां कायम रखणियां सी। उन्हां ने दिल्ली की हुकूमत नूं, भारत की हुकूमत नूं, इंदिरा गांधी नूं चिट्ठियां लिख लिख के मजबूर कर दिता कि तू हमला कर, असीं तैनूं कुछ नहीं आखांगे। पर वो तो पहले ही चाहती सी कि सिखां दा घाट किसी ना किसी तरह किया जाए। वो तो पहले ही चाहती सी कि यह जिहड़ी मरजीवणियां दी कौम आ, इस नूं किसी ना किसी तरीके दबाया जाए। पर जिवें आपां पहला कविता सरवण कीती ने कि जदों जदों सिखां ते जुल्म होए, ये उवें उवें होर उभर के सामने आएगी। जदों सानूं धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब दे रूप दे विच चांदनी चौक च शहीद किया गया, उस वेले असीं खंडे बाटे दी भाल लैके खालसे दे रूप में प्रगट होए। जदों सानूं धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे रूप दे विच तत्ते तवी ते बिठाया गया, उस वेले असीं मीर ते पीर दी कुर्बानियां पा के धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब दे रूप में प्रगट होए। असीं सबूत दिता कि जेकर असीं शांति दे नाल रहना जानदे हां ते सानूं शास्त्र चुकन लग्गिया भी टाइम नहीं लगदा। साडे ते जिवें जिवें जुल्म करोगे असीं उवें उवें तुहाडे नाल आडा लैंदे रहांगे। जदों जगरीए खान वर्गियां ने पोस्टर ला दिते कि सिंह खत्म हो चुके ने, उस वक्त असीं बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह दे रूप दे विच नाके ला के खालसे राज दीयां हद्दां कायम करके दिखा दित्तियां। जदों मत्थे रंगड़ वर्गे हरमंदिर साहब ते कब्जा करके आखण लग पे कि पंजाब की धरती तो मैं सारे सिख भजा दिते ने, उस वक्त सुखा सिंह महताब सिंह के रूप दे विच असीं मत्थे रंगड़ दा सिर बरछे ते टंग के गड़ियां गड़ियां दे विच घुमाया ते सबूत दिता कि असीं अजे भी जिउंदे हां। इसे तरह जदों मियां मीर दीयां जेलां दे विच बीबियां नूं कैद करके सवा सवा मन के पीसने फसाए जाते सन, बच्चियां नूं कोह कोह के शहीद किया जाता सी, नेज़ियां ते टंगा जाता सी, टुकड़े टुकड़े करके हार परो के बीबियां दे गलां विच पाए जाते सी ते बीबियां उस वेले आखदियां सी कि मन्नू साडी दातरी, असीं मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू वढदा असीं डूणे चौणे होए। जिवें जिवें साडे ते जन्म जुल्म करदा असीं उवें उवें होर उभर के सामने आउंदे। इसे तरह 1984 के समय दे विच भारत की हुकूमत ने साडे नाल बड़ा बड़ा धरोह कीता। साडे अकाल तख्त ते हरमंदिर साहिब ते साडे मक्के ते टैंकां तोपां दे नाल हमला कर दिता। यूएनओ दा कानून है कि किसी भी देश की आर्मी अपने ही देश से अपने देश के हथियार नहीं वरत सकती, पर भारत की हुकूमत ने सानू सिखां नूं गैर समझिया। साडे ते उन्हां वड्डियां हथियारां की वरतों की गई जिहड़े होर मुल्कां दे नाल आडा लैण नूं जां उन्हां दे नाल लड़ाई लड़न नूं रखे ने। साडे ते वरते गए वो हथियार उत्थे ही जूझ के भाई रसाल सिंह ने शहीदी दिती। सो जिवें महापुरख संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाले उस वक्त धर्म युद्ध मोर्चे की कमान करते हैं, भारत की हुकूमत ने अन्नेवाह गोलियां चला के मशीन गन्नां चला के टैंकां ते
ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਹੋਣ ਕਬੀਰ ਮੁਹਿਮ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ ਮਰੋ ਤੋਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਖੰਡ ਗਹੰਡਨ ਖਲਦਲ ਖੰਡਨ ਅਤਰਣ ਮੰਡਨ ਬਰ ਬੰਡਨ ਪੁਜ ਦਾਂਡੇ ਖੰਡਨ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡਨ ਜੋਤ ਮੰਡਨ ਪਾਣ ਪ੍ਰਬੰ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨਨ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨਨ ਕਿਲ ਗਹੰਡਨ ਅਸਰਣਨ ਜੈ ਜੈ ਜਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਬਾਰਨ ਮੰਤਤ ਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇਗ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲਓਗੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਛੱਕੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੱਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਢ ਮਰੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਪੈਰ ਸੀ, ਬਿੱਤ ਬਾਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਪੈਰ ਸੀ, ਪੇਟੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਲੱਗੇ ਢੋਲ ਗੈਰ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗਾਣੇ ਗੈਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਵੀ ਚੜਦਾ ਚੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਵੀ ਚੜਦਾ, ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਲਿਆਂ, ਜੰਗ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸੇ ਲੜਦਾ, ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲਿਆ, ਜੰਗ ਭਾਰਤੀ
ਜੂਝ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੱਡੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ ਫੌਜ ਦੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੂਝ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਖੇਮਾ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਗੋ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੋ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੋ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੋ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੋ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੋ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਖੇਮਾ ਦੇ ਜਾਤਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਾਗੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੁਣੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਜਾਗੋ ਸੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਣ ਕਾਲਜੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਜਾਗੋ ਆਈ ਸੀ, ਖੂਨੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਪਊ। ਸੰਤਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਗੋ ਫਿਰ ਜਗਾਉਣੀ ਪਊ। ਸੰਤਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਗੋ ਫਿਰ ਜਗਾਉਣੀ ਪਊ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਜਾਗੋ ਆਈ ਸੀ, ਖੂਨੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਪਊ। ਸੰਤਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਗੋ ਫਿਰ ਜਗਾਉਣੀ ਪਊ। ਸੰਤਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਗੋ ਫਿਰ
ਜਾਗੋ ਫੇਰ ਜਗਾਉਣੀ ਪਊ। ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਖੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਸੀਸ ਤੇ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ, ਬੱਤੀ ਮੋਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਫ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਦੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਢੇ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਟੂਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਸੁਖੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਕਮਲ ਸਿੰਘ, ਦਾਸ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ, ਦੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗਾ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸੱਚ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਕਰਿਆ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੌਂਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਰੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਲਾ ਫਤਿਹ ਤੇ ਪਾ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਗਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵਾਂ ਦੇ ਜਾਟਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਡਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਮਨਵਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।
गदारां दा है और दुष्टां दा है। ये तिन्नां लोकां दा समा है। अजे इन्हां तिन्नां लोकां दे समय दे विच इन्हां दा इकट्ठ करना भी बड़ी वड्डी कुर्बानी है। इन्हां दा इकट्ठ करके शहीदां दी याद मनाउणी, क्योंकि ये जदों भाई निर्मल सिंह जी है तो देखो दरबार साहब की पवित्रता वास्ते गुरु के प्यारिਆਂ ने शीश दिते हैं और साडा दरबार साहब तो अगे होर कोई निशाना ने कोई स्थान नहीं रह जाता। सिख का हिरदा दरबार सचखंड सचखंड श्री दरबार साहब है। उतों की पवित्रता रखनी हर सिख की तन मन धन नाल जिम्मेवारी है। उन्होंने वास्ते कुर्बानी की, लेकिन सरकार को कोई चंगी नहीं लगती। और सरकार के करिंदे जड़े हैं पग्गां भी वधिया होंदियां, उन्होंने दाड़े भी होंदे हैं, लेकिन सचखंड गुरु रामदास के सतान वास्ते जे कोई उपराला करता है उहदे प्रति भी रिपोर्टां लिखी जाते हैं। अगे तो जाके जो उन्होंने हाल होना तो परमेश्वर जानता है, पर यह दुष्ट भावना होंदी है। ये दुष्ट की नीयत होंदी है। दुष्ट जिहड़ा है ना, एक नशा खाऊगा, एक वो व्यभिचारी होऊगा, एक वो गुरु धामां दे कामां च रुकावट पाऊगा, एक वो नाम जपण वालियां दा विरोध करूगा। ये दुष्ट दीयां भावना होंदियां ने। दुष्ट मनुख दा ये नक्शा है। जिहड़ा गदार है, गदार दा की ना उन्हें साडे इतिहास नूं कलंकित करना हुंदा है। गदार ने साडा इतिहास जिहड़ा है उसनूं कलंकित करना है। उन्हें जिहड़े साडे ते चढ़ के आउंदे हन उन्होंने मद करनी है। जो सभरावां की जंग दे विच तेजा सिंह डोगरे वर्गियां ने कीती है, इसी तरह उन्होंने सरकार के करिंदियां की मदद कर दी है। उन्होंने कहते गदार। वो गदार अंदर करके जिहड़े सिंघां दीयां टोटियां करनियां, सिंघां दे हालात दसने, वो जी फलाना इंज करता है, फलाना इंज करता है। आप काम मतलब लैण वास्ते, आपके निजी मतलब लैण वास्ते वो कर्म करने, उन्होंने कहते गदार। वो गदार है। एक दुष्ट है, एक गदार है, एक दुश्मन है जिहड़ा चढ़ के सामने फ्रंट ते आउंदा है। वो फ्रंट ते आउंदा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧੂੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये सही का काम है। सिंह इस तरह करता है और वो सिंह तो कानून रोकने वास्ते ये तीन जने काम करते हैं। ये तीन बंदे काम करते हैं, एक दुष्ट, एक गदार, एक दुश्मन। ये तीन बंदे काम करते हैं। आप इतने सारे गुरुद्वारे बना ले, साहिबजादे की याद में एक महीना सिमरन रखा सार संगत ने। सिमरन रखा सतनाम वाहिगुरू का जाप करा कर रात 1 बजे तक साधना नूं, लेकिन दुष्ट भावना नूं रोकणगे, बंदूकां ला के रोकणगे नहीं होगा। यह दुष्ट भावना सो साधु सच्चे पातशाह लोकां ने निकल के नाल हर करना ये हजनाले इसे तरह एक दुष्ट सी वो नाम करने वाले नूं दुखी करता सी। बाबा ठाकुर सिंह सतवासी महापुरख उन्होंने कोल आके किसी ने कहा कि फलाना होम कर दिया है, उन सरकार ने रफत दी है, वो नाम नहीं जप देता। बोलो सतनाम वाहिगुरू का जो नाम करते हैं उन्होंने रोकता है कि उस वक्त महापुरखा ने कहा कोई गल नहीं, थोड़े का देना सबर कर दो,
ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਪਿਆ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਛੱਤ ਲੁੱਕ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਪਾੜ ਕੇ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ 7ਵੇਂ ਦਿਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਗੁਪਤ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਠਾਰ ਸਿੰਘ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਕਿ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਮਤ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ 900 ਪਿੰਡ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਖਾਇਆ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਟਾਰੀਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦਾ ਖੁਰ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਾਰੀ ਸੇ ਖਾਲਸਾ ਜੜਿਆ अटारी से संत जगह से शहीदी नहीं संत सुबाद चले लिखी अगो देखते दरबार साहब तो सोचा अटारी से खालसा जड़े आवे 70 लाख हिंदू बन जावे 2.5 लाख से शहीदी पावे। ये समा होना है, ये समा होना है, ये समा होना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गदार दुष्ट सब साफ हो जाएंगे, सब बड़े साफ हो जाएंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੋਲ ਖਾਲਸਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नवाब कपूर सिंह का जो हिरदा से ना वो खालसा राज का वो खालसे का राज करना है। बाकी आ जो राज है ये तो सरकारों के राज हैं, ये तो आपको पता ही है किसी ने मरवाता, किसी छुड़ाता, किसी ने फड़ाता, किसी ने कुछ कर देता, किसी को रुपये दे के 10,000 के सवा के सूटे चार लगा के तो मरवाता, कोई अमर घर को सिख मरवाता, कोई पानी कट वाला मरवाता। ये चौधर बनती है जी, आप चौधर बना के रखनी ला के अपना चौधरा इतना नहीं बनदियाँ। सतगुर साहब ने लिखा है करते हाथ वडियाइयां जब भावता दे उस परमेश्वर के हाथ उत्ते वडियाइयां करके वडियाइयां बंदा है। इतना चौधरा के नाल किसी को पैसे दे के बंदा गुरसिख मरवा देना ये कोई बहादुरी नहीं। जे कोई बहादुर है सामने बंगाल के आए उन्होंने बहादुर कहा जाता। सो सतगुर सच्चे पातशाह की कृपा कन जथेदार भाई रसाल सिंह जी अमर शहीद इन्हों के नाल एक सिंह होर शहीद होया वो भी मैं ढाडी सिंघां नूं कहूँगा कि उसका भी नाम लिया करो। भाई अजीत सिंह हलवाही फिरोजपुर का वो नाम लिया है हर वक्त। और उस तो उपरंत भाई जैब सिंह जी महाकाल ये तिना की जोड़ी होंगी सी। भाई अजैब सिंह महाकाल, भाई जरनैल सिंह साल सिंह ये तिना की जोड़ी। अजीत सिंह हलवाई जरा से वो हिंदू परिवार तो से उसने अमृत छकिया ਉਹਦੇ वास्ते ਉਹਨੂੰ बचाने वास्ते महापुरखा ने मेरा ख्याल 4 अप्रैल से 4 अप्रैल को सनिया भेजा। मिंदर सिंह कटोरे का जथेदार से ਉਹਦੇ हथ सनिया भेजा कि तुसीं अजीत सिंह हलवाई की दुकान साड़न वास्ते शिव सेना ने ऐलान किया फिरोजपुर के कि ये दुकान बचानी आप सड़न नहीं देनी। और उत्थे खालसा बैठे 10 दिन तक पूजा फिरोजपुर सबको पता है, पुराने सिंह को पता है। सो इस करके सतगुर सच्चे पातशाह बड़ी कृपा की बड़े सूरमे इस इलाके में होए ने। जथेदार गुरदेव सिंह के समान वाले पंथक कमेटी के मैंबर जिन्हों ने महान शहीदी है। रिबेरो कहता रहा है कि तेनों MLA की शीट दे रहे हैं, तेनों इलाके का जो कहना वो दे देना हाँ, पर जो ऐलान किया है
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਲ ਝੋਗਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਤੀਏ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਖਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਦਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਲੜਾਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਤੁਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਤ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਸਮਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਦਾਸਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਗਣੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਗਤੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਨਾ ਚ ਨਾ ਚੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਚਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਿਸਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਕੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜਵਈ, ਭਾਈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਭਿਆਸੀ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਾ।
ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਗਏ, ਇਸ਼ਕ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਦੌਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਗ ਦੇ ਧਨੀ, ਕਲਮ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਖਾਲਸੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੁਬਾਰਕ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਗਤ, ਦਾਨੀ, ਸੂਰਮਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ, ਡਕੈਤ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ। ਕਾਤਲ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਕੈਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਆ। ਉਹ ਕਾਤਲ ਵੀ ਆ, ਡਕੈਤ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਉਹ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਤਲ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਡਕੈਤ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਰਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਤ, ਦਾਨੀ, ਸੂਰਮਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਅਵਗੁਣ, ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਨ ਧਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤ ਵੀ ਸਨ, ਦਾਨੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਸਨ। ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਭਗਤ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਦਾਨੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 14 ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, 14 ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਆ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਲ ਵਾਸਤੇ, ਜੋਰੂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਰਦੇ ਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਾਈ
ਭਾਈ ਵਿਸਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸਦੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਾਈ ਵਿਸਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਕੇਸ ਦਾੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਚੋਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਭਾਈ ਵਿਸਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਕੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਲੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਵੈਦਿਆ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, 6 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜੇ, ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਅੱਜ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਸਪਿਰਟ ਮਿਲਦੀ ਏ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਬੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਮਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣ ਆ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਮਰੀਆਂ ਮਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਡਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਮਰੀਆਂ ਮਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਣ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਪਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ
ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਝੰਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰੋੜਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੇਖੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਹੂ 'ਚ ਲਿਬੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।